season Seattle name Ohima H Pylori separating first provision causing sharing of BYN Lisa Swapens apparition. No way, they will come up with that. I said, Mamma, so yes, when I'm going to drive down, you be a Jomeda, Maro Sado in his room, a child with the larger foundation of the CID, George Long, a general society of the Maro the name, a job of the Dallas and Sheba is on the explaining the job with the Siatama and college power to the right. Here present by the detail. The national endemic on the other. Some expert for a sign goes down, not having anything to do today. We are evidence based data. First of all, I express my condolence to everyone who have faced significant impact on recent outbreaks. So, I have to allow and I have to allow and you will have. I have no further interest regarding this presentation. We discussed domain about the content now expect introduction now expect related program now expect natural history, expect infection now systematic is Korea test case when negative test down now expect intestinal manifestation down discuss domain now diagnosis ban which is any visit test the endoscopy feature and visit test down discuss domain drug resistant down discuss domain treatment down discuss down. H. pylori infection is the most common chronic bacterial infection of humankind with a global prevalence of more than 40%. Now, the American College of Gastroenterology guideline data. More than 50% of the now by the meta-analysis who be by is there. Who's on H. pylori? That is that only love to do H. pylori sat with the share. Now, who are sitting Saturday and Campylobacter pylori Australia, gastroenterologist Dr. Barry Marshall, pathologist Dr. Robin Warren, Sabio, you're a two different Sabi, isolated like a Gasha like a the gastrity are Sabio Twilan, how to assistant is with an hour. I mean, 20 down with answer paper published on again, 98. May not the embassy, I think never can. Now, other Mashega, how was she the Sparrow? You can throw Garadi. How was she the Sparrow? And touch and all your Castrati and food of it, 1985. From 1987, Maro, Campylobacter pylori, so you can get down. Then, H. pylori, Helicobacter pylori, 1989, Australia, microbiologist Dr. Gowen and group. So, Dr. Gowen group. Get a Campylobacter genus. Tia, you new genus to the man. Helicobacter genus, Helicobacter pylori solution. H. pylori may problems. Hey, man, use a money. You know what? H. pylori go Medina, that stress is on our side today. Who said is our science, analysis, H. pylori, I see the Science is on here. Definitely, now, Science Moshi gets a risk, Yamala, Nela, Luno, Luna, Nangua, assign mock informal for it. Guess I was I tell you. It's better something like that. Kulo, who are made high over your assign more GI program in yeah, fishing, separating fat from fishing, so I use that. Marshall or 1984, H. pylori. Almost all patients with active chronic gastritis during ASA, gastric ASA, important for the etiology of the disease of the drug. 84 published. I mean, do what I can. Outside, in my side, I see that she did. Never did you have I don't get that. When I first got in love, thinking after love. And Marshall, get it to it, I'll take you.
အဲ့တော့သူပေါ်လာမယ်1985မှာမတိုင်းမှာတော့ OTV ကြည့်တယ် FCU တွေသူကကောင်းexpert rate ကချာလို့လူချလိုက်ပြီးတော့10ရက်လောက်ပြောင်းမယ် active strategy feature တွေဖြစ်တယ်ဒီပေါ်တော့နည်းနည်းသမိုင်းဝင်ပုံပဲဒါ Marshall ရဲ့ capacity ဒါဒီသူ့ရဲ့ standard ဖြစ်နေတာ expert rate colonization နဲ့ cluster ဒီပိုစာ damage ဖြစ်နေတာနော်ဒီကဲအဲ့မှာစပြီးတော့ဒီပေါ်ဒီရောအောင်ဖြစ်စေပါတယ်ဆိုတော့ post postulate တွေတစ်ချက်ကို fulfill ဖြစ်သွားတယ်1985နောက်ပိုင်းမှာအစာရင်ကိုကချာပက်တိအစာရင်ကိုဖြစ်စေတာဒါတော့ related ဖြစ်နေဆိုတာ paper အများကြီးဒီထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ paper က1995မှာ Cooper and Group က publish လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာနော် lifetime ဘယ်လောက်ရှိလဲ expert လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်နာဝင်နာဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်လဲ10 to 20% lifetime risk က public အစာဖြစ်ဖို့အနည်းဆုံး3လကျော်လောက်လို့အစာရင်ကိုမရှိတဲ့စာရင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လေးသင်ခဲ့ရတာဂျိုရနီအာစာရဲ့90ခန်းလုံးက exploration ရှိနေတယ်။ရရှိအာစာရဲ့80ခန်းလုံးက exploration ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ data ဒီ Cooper Group ရဲ့ research ကနေထွက်လာတယ်။နောက်မှနောက်တော့ဘယ်ပိုးကြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့အနာဖြစ်လဲဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ဒါတော့သူရဲ့ direct factor လို့ပြောတာနော်။ cytotoxin producing bacterial strain တွေ cat epoxy strain တွေပုံဖြစ်တဲ့ဂျိုရနီအာစာဖြစ်နေတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပိန်းချောင်းပြောတဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းထူးခြားတာလေးကိုကျွန်တော်မြင်မှတ်သားဖို့သင်ရလေးရှိတယ်။ဂျိုနီယာအစာဒီစားစားလိုက်ရင်တက်တာတယ်။လက်ဆွေအစာစားစားလိုက်ရင်ပိုတာတယ်။ဒါကြောင့်ဂျိုနီယာအစာကစားစားလိုက်ရင်တက်တာတယ်နော်။သူ့နောက် principle ကြီးကပုံမှန်ဆိုတော့အစာစားလိုက်ရင်အစာရင်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဂျိုနီယာကိုခဏနားပေးထားမယ်ပေါ့။အဲ့မှာ caloric opening နဲ့ခဏပေးထားမယ်။ဂျိုနီယာမှာလည်း acid တွေမရောက်တော့အဲ့တော့စားလိုက်ရင်ဂျိုနီယာအစာနဲ့တက်တာ။ဒါပေမဲ့ညစာလို့ဆိုတော့ညစာစားလိုက်ရင်တက်တာဒါနဲ့ညဦးပိုင်းရောက်ရင်တော့မနေ့ပိုင်းချောပိုင်းရောက်လာရင်ဂျိုနီယာကိုစားရရောက်လာတယ် acid တွေရောက်အဲ့ဒါတော့နားတယ်နော်။တခြားဘက်တွေတပိယာစာဖြစ်တဲ့တခြားဘက်တွေကတော့ acid production နည်းများမှမူတည်နေ gastric metabolism ဂျိုနီယာကမှဖြစ်သွားတာတော့မူတည်နေ smoking တောက်တော့ genetic factor တွေမူတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီယောဂကိုဒီပိုးကြောင့်ဖြစ်စေတာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုညွှန်ပြဝတ်တာဒီ expert တွေကိုတက်လိုက်ရင်ဒီယောဂတွေပျောက်ရတာဒီတစ်ချက်ကိုလည်းခုပဲဖြစ်ဖို့လိုတယ် cost postulate နောက်ထပ်အချက်လို့ပြောအောင်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ study မှာထားရင်တွေ့တယ် eradication လုပ်လိုက်ရင် result recurrence ကတော်တော်ကျသွားတာဗျာဒါလည်း famous study ကိုပဲဒေါက်တာ Graham ဖွဲ့တာဒေါက်တာ1992မှာ publish လုပ်ဂျိုနီယာအစား gastric အစား expiratory triple threat အဲ့တော့ triple threat နော်ပေးလိုက်ရင်ပါတော်တော်ကို recurrence တွေကိုချပြီးတယ်အဲ့တော့ဒီပိုးကြောင့်ဒီယောဂတွေဖြစ်တယ်ဒီပိုးကိုတေချာပြအောင်ပြုလိုက်ရင်ဒီယောဂတွေကြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ cost postulate ချက်တွေတော်များဖူးဖိတ်ဖြစ်သွားနောက်ပုံပြီးရင်းကြီးတာကျွန်တော်အားလုံး consent ဖြစ်ကြတယ် expiratory နဲ့gastric cancer နော် gastric cancer ဘယ် Lambert paper ရှိတယ် Lambert paper စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာ New England Journal of Medicine မှာ1991 အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့ paper နှစ်ခုတစ်ကြိမ်နဲ့ပါလာတယ်အဲ့ researcher တွေကပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ NETM က editor တွေကဒီလိုစီစဉ်လိုက်တာဖြစ်ပါဘူးဟိုတော့ရှင်းနေတော့page table နဲ့ကွာရှင်းနေတော့ထွက်လာတယ် personal Judy personal နဲ့ Abraham Nomura ရဲ့ study ထွက်လာတယ်ညတော့ညအော်ဒါကတော့ US တာမဟာပထမတော့ California ပေါ်မှာလို့ပြောတယ် US ရဲ့အားသာတွေက full health care system မှာဟို check ရလို့ပြီးဆိုရင် CRM ကို store လုပ်တာရှိ1960လောက်နဲ့ store လုပ်ထားတဲ့ CRM ရှိအဲ့ဒါ Judy Personal နဲ့ group ကအဲ့30,000ကျော်ကို sequence ရအဲ့မှာ expert ရှိနေတာပဲအဲ့ဒီအုပ်စုကိုဒီ follow လုပ်ရင်းက gastric cancer 240လောက်မှဖြစ်လာပြီအဲ့မှာတို့လည်းရှင်းပြီးတော့ expert ဆိုင်ကစားတဲ့ဘက်မှာ84ရာခိုင်နှုန်းဆိုင်ကမဖြစ်တဲ့ဘက်မှာ control group မှာ64ရာခိုင်နှုန်းရှိတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူတို့ certificate test တွေ run လိုက်တဲ့အချိန်မှာ3.6 ဆလောက်ပို့ပြီးတော့ဆိုင်ကိုရှိတဲ့လူတွေကဆိုင်ကစားဖြစ်တာကိုတွေ့ all ratio ကလည်း 95% confidence level ကိုလည်း 1.8 to 7.3ဆိုတော့ significant တော်ဖြစ်နေတာ even ဒါမှ30,000ကျော်ပါတယ် US လိုမျိုး low incidence population at the same time မှာအဲ့ဒီနေမှာပဲပါလာတဲ့ study ကကြတော့ Nomura study သူကတော့နည်းနည်း high risk လို့ပြောကြတဲ့ Japanese American Hawaii မှာရှိတဲ့ဟိုလေ့လာခဲ့တယ်အားတော့ပေါ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ6ဆလောက်ပို့လို့ပြအဲ့တော့ high risk population မှာလည်းတိကျ strong ရှိတယ် low risk population မှာလည်းတိကျတဲ့ association ရှိတာတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ publish လုပ်တာလည်းဘူးလဲဆိုတော့ဒီ Judy Personal ဒီ researcher မျိုးသမီးပါ infectious disease specialist နော်သူ
သူက gastric lymphoma တွေနဲ့ရောသက်ဆိုင်နေတာဆိုတော့တွေ့ပါတယ်ဒီကသူပေါင်းပြီးဆောင်ရတာ Norway Oslo က researcher နဲ့ပေါင်းပြီးပေါင်းဆောင်နေတာတို့ဒီမှာလည်း serum sample တွေရှိ$2 သိန်းပါ US က$1 သိန်းလောက်ဟို Norway က$1 သိန်းလောက်အဲ့မှာ gastric lymphoma တွေ6ဆလောက်ပို့ပိုးနေတာကိုသွားလို့ရတယ် expert ရှိတယ်သူရဲ့ confidence level 2 to 19ဆိုတော့တော်တော် significant ဒီမှာတော့ပြောရတော့ဝမ်းကြော်ရင်တစလောက်ပဲတိုးရဆိုရင်ဘာမှထူးမှာမဟုတ်တစကြော်2ဆလောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီကလည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဒီ event ကိုဖြစ်နိုင်နေတာဆိုတဲ့ confidence level အကြောင်းမျိုး significant တော်တော်ဖြစ်လာပြီလေသူထဲမှာ sample တွေကိုလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလည်းတက်နေမှာစပြီးတော့ကူးလာတွေ့နေတဲ့ဒီမှာပို့ပြီးတော့6ဆလောက်တိုးသွားပြီ65အောင်နော်နော်14နှစ်ကျော်လောက်မှဆိုပို့ပြီးတော့ဒီက12ဆလောက်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်နေကြတာပြီဒါ lymphoma နဲ့ NMX study ပေါ့နော်ဒါက1994မေလပါအဲ့ဒါသူ personnel တွေတွေ့တာဒါကကျွန်တော် junior personnel ဟို US က Stanford University base ပဲနောက်တော့ CBC မှာတော့ပြောသူတို့တွေ့ရှိချက်ကမေးပါပြီ WHO ကဂျွန်မာတက်ပြီးတော့ cancer အဒီနိုကာစီနိုမာနဲ့ဟော lymphoma နဲ့ဟော social ရှိတာသိသွားတယ် submission evidence ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ expert တော့ဒီ group 1 casino ကြီးမှာဆိုပြီးတော့တက်ပြီး declare လုပ်လိုက်1994မှာ declare လုပ်လိုက်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်း gastric cancer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ association တွေကိုဒါကြောင့် study တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတော့ meta analysis နော်ဒီတော့ဟိုင်းဆိုတာကနေဒါဆိုတာ1998မှာသူ publish လုပ်တဲ့ဟာတော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်overall association ကိုပြတဲ့အချိန်မှာလည်း all ratio 1.9 နဲ့ association အဲ့ထဲမှာပုံပြီးတော့ subgroup analysis လုပ်တဲ့အချိန်မှာ H pylori ရှိတဲ့လူတွေရဲ့ gastric cancer ဖြစ်ရင်ဘယ်နေရာ gastric cancer နဲ့ပုံပြီး association ရှိလဲကာဒီယာဟာတော့တိတ်မသိတာမှန်ပါ90% CI ဖြစ်တယ် 0.5 to 2.7 0.5ဆိုတော့နည်းနည်းဖြစ်နိုင်နေတယ်ဆိုတော့ပါသွားတယ်အဲ့တော့ဒါ significant မဖြစ်ဒါကြောင့် non ကာဒီယာမှာဖြစ်တဲ့ gastric cancer တွေမှာ H pylori က3ဆလောက်ပြီးလာလို့ဖြစ်တာကိုတွေ့လိုက်ဒါဒီ study 1998 study နော်ဒီတဲ့ပုံပြီးရကြတာကတော့ gastric cancer ကိုအစာအိမ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်အစာအိမ်ပိုးကိုကုရင် gastric cancer ကိုကာကွယ်နိုင်လားဆိုတာကိုရေးကြည့်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ study ကလေon JAMA မှာ publish လုပ်ခဲ့တယ်ဟောင်ကောင်ဘက်ကဆရာဒီ China မှာ base လုပ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ဟို study design အရင်ကောင်းတယ် prospective study ဖြစ်တယ် placebo control RCT ဖြစ်တယ်healthy care က1630လောက်ပါတယ်အားလုံး OT မှာတော့ gastric cancer ရှိတယ်နောက် triple therapy ပေးတယ်နှစ်ပတ်လောက်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒီခွဲလောက်ဆောင်ကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့မှာ 1.1% လောက်က gastric cancer ဖြစ်လာဟောဆိုင်ကိုရှိတယ်ရှိတဲ့အုပ်စု treatment ပေးတဲ့အုပ်စုဆိုင်ကိုရှိတယ် treatment မပေးထားတဲ့အုပ်စုရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ statistical test က p-value 0.02 နဲ့ significantly exploratory treatment ပေးတဲ့ group နဲ့မပေးတဲ့ group နဲ့ကွာသွားတာတွေ့တယ်ဆိုင် cancer ကိုဖြစ်များတယ်ဒီကမကူလိုက်တဲ့ပုံအဲ့တော့မှထပ်ပြီးတော့ live subgroup ထပ်လာရမယ်ဆိုရင် H pylori ကိုပြအောင်ကုထားတဲ့အဖွဲ့မှာပုံပြီးသိလာတယ်ဟောကုတိုင်းမပြောက် H pylori ကုတိုင်းမပြောက်ဘူးကျန်တဲ့လူရှိတယ်ပြအောင်ကုထားတဲ့အဖွဲ့နဲ့မကုတဲ့အဖွဲ့နဲ့ရှင်းတဲ့ချိန်မှာ p value က 0.01 ပြီးတော့ statistically strong significant ဖြစ်နေတာတွေ့တယ်ဒီ paper က JAMA မှာ JAMA Medical Journal မှာ2004မှာ publish လုပ်တယ်ဒီတွေ့ရှိတဲ့ impact ကတော်တော်ကြီးပါစာအင်တန်ဆောင်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အချက်တွေပါဒီအချက်ကိုမင်းပြီးတော့2005နဲ့ရောက်ရတော့ Nobel Prize မာရှင်နဲ့ဝယ်ရတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ဒီ H pylori ကိုတွေ့အောင်ရှာပေးခဲ့တဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့2005 Nobel Prize ဘာလဲလို့ရှိကြပါမာရှင်လို့ပြောပါပြီတကယ်ရော gastric carcinoma ဖြစ်စေတဲ့ rate ဘယ်လောက်များလဲဘယ်လောက်များတကယ်တော့ region ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဗနစပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်နေများဆိုတာမတူဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာတက်ပတ်ချက်ရှိတယ်အစာရင်းနဲ့စာဖြစ်လုံးဘယ်လောက်များလဲဆိုတဲ့ region တက်ပတ်ချက်ရှိတယ် low risk region ဆိုတာတစ်နှစ်ကိုလူတစ်သိန်းမှာ10ယောက်မှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါ low risk ပဲတစ်နှစ်ကိုလူတစ်သိန်းကို10ယောက်နဲ့အယောက်30သားဖြစ်ရင်ဒါ intermediate risk ဒီ global care 2022 data ကမြန်မာပြည် 11.8 intermediate risk တွေမှာပါတယ်နောက် high risk ကကြတော့လူတစ်သိန်းမှာ30ရောပြင်တဲ့ high risk ကိုတတ်မှတ်တယ်ပေါ့အဲ့မှာ H pylori ရှိရင်ဒါကမရှိတဲ့လူရဲ့ cancer ဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်သိထားလို့ 0.1 လောက်ပဲရှိတယ် H pylori ရှိပြီဆိုတော့3 လလောက်ပြသွားမယ် intermediate risk ပြီးမှ3 လလောက်ပဲ5 လလောက်ပြမယ် high risk နေရာမှာ5 လ6 လလောက်ပြသွားမယ်ဆိုပြီးဒါ the following ဒီတရားပါ references တွေရတာကို express လုပ်သွားတယ်ဒီ view ပေါ်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်များတဲ့ဟာ
ဒါကတော့ as far as the latest ပဲလို့ global gamma IARC ရလောက်ထားတဲ့2021 data ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလုံးဝအပြာရောင်ကြီးပဲဖြစ်နေတာ10 to 35ဒီတစ်သိန်းမှာ10ရောက်တဲ့35ယောက်ကြာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့10 to 35ကြီးလားကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ intermediate to high risk region တွေပါပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ထပ်ပြီးတော့30ကျော်ကိုဖိုက်ကြရင်တော့ဘူးဆိုရင်ကမ္ဘာဒေသရာတစ်ခုပဲကျွန်တော်မွန်ဂိုလီးယားတစ်ခုပဲ30ကျော် region တွေဂျပန်တို့ပါလို့ဂျပန်ကိုရီးယား China က29 26အဲ့လိုဝင်နေမှာဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့အစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းလည်းဒါပေမဲ့ချိုးရကင်ဆာမဖြစ်ဘူးကင်ဆာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလူငယ်တွေပဲရှိအဲ့ဒီဟာကိုဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့ဒေါက်တာခေါ်ရီယာပေါ့ဒေါက်တာကိုလန်ဒီရဲ့ဘာမှ US မှာ base လုပ်တော့နော်အဲ့ဒီဟာပြောင်းလဲတွေ့ခဲ့တဲ့ဟာတွေဒီကကိုရီးယားကတည်းကအားနိုင်နေကြီးတဲ့အစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့ပတော်ချင်းတို့ဒီနေ့ဆိုတော့တော့ဝါရစ်စာချတာnormal ကနေ US ပဲလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှဆိုဖြစ်မှာနည်း atopic gastritis ဖြစ်မယ်အာသာဖြစ်မယ်ဒီထဲမှာနောက်ပုံဒီမှာပုံရှင်းမယ် multifocal atopic gastritis ဖြစ်တဲ့လူတွေပါ intestinal metaplasia ရမယ် dysplasia ရမယ် cancer တောင်းသွားမယ်ဆိုတော့ဒီ cascade ကအရင်နဲ့နေကြည့်တယ်အဲ့တော့ဝမ်းဝဲပဲလားဒီဟာတစ်ခုပြီးသွားတယ်ဒီဘက်ကိုပုံသွားမှာလည်းလည်းမဟုတ်ဒီ Colombian study နဲ့ MIT Colombian study ဒီ Korea ပဲလုပ်ခိုင်းတာလေလူတစ်နေ့ကိုလူ100ရှိမယ်ဆိုရင် normal ကနေပြီးတော့ extra ရှိတဲ့လူပါနော်အထူးဖြစ်သွားနိုင်တယ်9ယောက်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်အထူးကနေပြီးတော့ normal ပြန်ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့1ယောက်2ယောက်လောက်ရှိတယ်အထူးကနေ metaplasia များသွားနိုင်ဘူးလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့6ယောက်9ယောက်လောက်ရှိတယ်လူ100မှာပေါ့ metaplasia ကနေပြီးတော့အထူးပဲပြန်ရောက်သွားအဲ့ဒါကောင်းတယ်ပြန်အဲ့4ယောက်လောက်ရှိတယ် metaplasia နဲ့ dysplasia ကိုတိုးသွားတယ်လူက3ယောက်လောက်ရှိတယ် dysplasia ဖြစ်ပြီးမှ metaplasia ဘက်ကိုပြန်သွားမယ်လူကလည်း5ယောက်6ယောက်ရှိတယ်ဒီမှာတော့ percentage နဲ့ကပေါ်ပြထားတယ်ဒီ computer နဲ့ group ရဲ့ research ကသူတို့ရဲ့ဒီ figure ရဲ့တော့ representative illustrative ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီအဲ့တော့50% လောက်ရှိမှာဘူးက40% လောက်က negative ဝင်ပြီးတော့ acute infection အကုန်ကြီးပါဖြစ်တဲ့လူတွေကလည်း chronic infection အကုန်ကြီးပါဖြစ်မှာအဲ့ဒီမှာဘယ်သူ gastritis မရဘူးတော့အကုန် gastritis ရ15% intraprominent gastritis ရမယ် predominant gastritis ရမယ် 80% non-atrophic pancreatitis ရမယ် pancreatitis နော်နောက် 5% corpus predominant atrophic gastritis or in other words multifocal atrophic gastritis ဒီ group ကတော်တော်အနည်းများတဲ့ group ပါ corpus predominant atrophic gastritis multifocal atrophic gastritis အဲ့က 40% of the intestinal metaplasia ဖြစ်တယ်အဲ့က 8% dysplasia ဖြစ်တယ် 2% လောက်က gastric cancer ရောက်တယ်ဒီမှာတော့ gastric ulcer ဖြစ်တာလည်းဒီက 10% လောက်ဒီဘက် intrapredominant မှာ junior ulcer 20% လောက်သူက90% လောက်က asymptomatic 90% လောက်က asymptomatic ပဲ symptom မပြတဲ့ဆက်ဖြစ်နေမှာဒါလည်းပြဿနာဆက်တယ်ဒီထဲကမှ 1% အောက်က modern coma တွေဖြစ်တယ်လို့ပြော modern coma တကယ်စီးတာကလူတစ်သိန်းမှ200လောက်ရှိနောက်စိတ်မလောက်ပါကျွန်တော်တို့စင်တာမှာကိုဒီတနည်းတွေလူရာတော်ပဲကြည့်တာဒါပေမဲ့ modern coma even IAC CD20 positive confirm modern coma 200 300မကတော့တွေ့တယ်ဒါကျွန်တော် concern တော့ရှိရမယ်ဒီလိုမှာပါအဲ့ဒါတော့ expert တွေမှာက guru လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော် gastric guideline တွေကိုစ office order Argentina ဆရာလို့ပြောတယ်2023မှာထောက်ခဲ့တာလူတိုင်းတော့ gastric cancer ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး expert တွေ guideline ဖြစ်တာကခု generally ပါမယ် environment ပါမယ် lifestyle ပါမယ်နောက် expert တွေဆိုတဲ့ radio oxygen species တွေ nitric oxide တွေ vitamin C level တွေဖြစ်တာပါမယ် gastric ပြေချတက်လာမယ် gastric bypass change ဖြစ်မယ် nitrosotaxin လို့ချင်းထွက်လာမယ် ROS တွေဖြစ်မယ် genotoxicity ဖြစ်မယ်နောက်ဒီကြီးကကျွန်တော်တို့ modify တွေဖြစ်ရတယ် tobacco ISO intake low ion နဲ့ဒီဟာတွေလည်းဒီနောက်ဆုံးကစီနိုမာဖြစ်သွားနေမယ် cascade မှာသူကပါတယ်ဒီဟာတွေကအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒါတွေရှောင်လို့ရတယ်တားလို့ရတယ်တားနိုင်တယ်နောက် extraintestinal manifestation တွေကြောင့်ဘယ်ဟာ significant ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလားရှိတယ်ဒီ Gasparini တဲ့ group က Lancet မှာ98 method လုပ်ခဲ့တာတော့ IDP patient ကို expectorant irradiation လုပ်လိုက်တိတိကျကျ significant platelet count တက်သွား significant IDP relationship ပဲနောက် IDA က no doubt ပဲ erosion တွေအားစားဖြစ်တဲ့ IDA တော့ significant associated ဖြစ်နေတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းတွေလည်းပြောကြရရှိတယ် cardiovascular နောက် neuro က Parkinson နဲ့ respiratory ဆက်ဆက်တယ်လို့ diabetes နဲ့ respiratory ဆက်ဆက်တယ်လို့အဲ့ဒီစကြမှုမရှိတဲ့တွေ process ပဲတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါတချို့ဟာတွေကလည်းတကယ်အမှန်မရှိတဲ့လို့ရှိတယ်တချို့ဟာတွေကလည်း variable research အဲ့တော့ data prospective study တွေလုပ်မယ်လို့ပဲဒါတော့ဒီ study တွေကတော့တော့တယ် diagnosis ကကျွန်တော်ပြောတာမြန်မာ prevalence အနေနဲ့ရောဘယ်လောက်ရှိမယ်လို့ထင်တယ်ဒါတော့ဒီစားနည်းနည်းတွေ့ရရောနားရှိတယ်နော်ဒီအရာတွေပြောမယ်တော့ human test ဘယ်သူ့ကိုစစ်မလဲဘယ် test ကအကောင်းဆုံးလဲ antibody test ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမှာလား
ဒီတော့ရအောင်လားဒီချိန်မှာတော့ရတယ်တော့ဘယ်လိုသိမလဲ negative test ဆိုရင် data ပြအောင်ဒီမှာဒီဒေါက်တာချန် and မာဖမီနာဒီမာဖမီနာကျွန်တော်ကဟို experiment မှာတော့ famous ဒီမှာ chant group ကကြတော့သူကထိုင်ဝမ်က group 2024မှာ6 million လောက်ပါတယ် meta analysis country က117နိုင်ငံလောက်ပါတယ် data ကို access လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာတွေ့ရှိတဲ့ကြာကျွန်တော်တို့က 40% ကဒီကနေထွက်တာအရင်52ရာခိုင်နှုန်းရှိဘူး 43.9% ရှိ global cruise global preference ကိုပြောတာနော် variation မရှိနေတာနော်ချုံချုံထွက်နိုင်တယ်လောက်ရှိ 43.9% ရှိခလေးတွေမှာတော့35လောက်ရှိလို့ရှိရတယ်အဲ့ဒီ meta analysis မှာကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ data ပါတယ် data ကျွန်တော်နိုင်ငံ paper 3ခုပါတယ်လူက900ကျော်လောက်ပါတယ်ဒီမှာ prevalence ကို 58.2 ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်တယ်နော် 58.2 ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ research meta analysis ကတွေ့တယ်ဘယ် paper တွေပါပါတယ်နော်ဒါ2020လောက်မှာ Australia ဘုနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တယ်မှာတော့ဝန်ပါအောင် data ပါတယ်ဆယ်သိန်းင်းတို့ဟို Thai group နဲ့နောက် Japan Consign နဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တယ်2015မှာလုပ်လာတဲ့ data ပါပါတယ်အမတို့ကတော့ရင်းနေဆိုစတာကွန်ကြီးဒီမှာဘယ်နည်းစံလို့လည်းလုပ်လာတယ်2021က data ပါသွားတယ်ဒီ meta analysis ကအဲ့တော့ 58% လောက်ပါအဲ့ကထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တင်များဆိုတာဒီကြပဲကျွန်တော်တို့တော့ famous ညာနော် explainer မှာဒီမှာ45 to 60% ဆိုတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးလောက်ထားတဲ့ data ရှိတော့ရှိသေးတယ်ဒါလို့ဟိုခုန3ခုကိုတော့ရွေးကောက်သွားတယ်နဲ့မှကျန်တဲ့အားရှိဒါပေမဲ့ဘာပဲပြော red ကကျွန်တော်တို့ပဲကြည့်ဟိုကာချာတော့နည်းနည်းလေးကြီးနေတာတော့မြင်တွေ့တယ် 30% လောက်နော်30 to 78% လောက်ကအများတွေ့တယ် expected preference ကကျွန်တော်တို့ data population ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ dysphasia population နဲ့ symptomatic population လောက်မူတည်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကွဲတာပဲရှိတယ် significantly တော့ dysphasia population မှာအများစုပြီးတော့60-90%လောက်တော့အားတွေ့တာများတယ် RUT ကိုသုံးပြီးတော့ဒါတော့ rapid unit test ကိုသုံးပြီးတော့စစ်သွားကြတယ်များတယ်ဒါကျွန်တော် prevalence ကိုကျွန်တော်တင်ပြရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုလူတွေကိုစစ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးကြည့်တဲ့ချက်ဒါတော့ American College of Gastroenterology recently published လုပ်တဲ့2014 data နော်အဲ့ဒီမှာ peptic ulcer အခုရှိရင်ရှိ peptic ulcer history ရှိဝင်အဲ့တော့ expert စစ်ပါမစစ်ရရင်စစ်ပါနော် more lymphoma ရှိဘူးလေဒါမှမဟုတ်ဘူးရှိနေတယ်ဆိုရင်စစ်ပါနော် investigated dyspepsia 60လောက် patient စစ်ပါဦးကျွန်တော်နိုင်ငံ condition လို့ပြောလို့ intermediate to high risk ပဲနော်50အောက်မှာ dyspepsia ရှိတယ်မစစ်ရရင်စစ်လိုက်ပါ expert အဲ့နောက်တစ်ခု functional dyspepsia ဆို criteria နဲ့ကိုက်နေတာမှာ expert ကိုစစ်လိုက်ပါနောက်ပို့ပြီးတော့ strength ကိုရှောင်းပြတဲ့အားတော့ serology test တော့ချာ test တွေနဲ့ expert တွေ positive ဖြစ်တာလို့လေမိသားစုဝင်ရှိတယ်စစ်ပါကျန်တဲ့လူစစ်ပါနော် household member တွေစစ်ပါလို့နောက်တစ်ခု NSAI လောင်းနေတော့တော့မယ်လို့ even ဟို rheumatology ကိုမြင်ချင်းမဲ့ရှာပိန်းနေတော့နေတယ်နော်နောက် low aspirin cardiac နဲ့တောင်းမဲ့ဟာမျိုးတွေနော်စစ်ပါ expert တွေရင်စစ်လိုက်ပါနောက် IDA and explain IDA ဆက်လိုက်ပါသူတို့ platelet တွေနဲ့နေ IDA မျိုးတွေနဲ့ဆက်လိုက်ပါအဲနောက်ပိုးချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီက primary and secondary prevention of gastric adenopathy ပါ primary တော့လည်းစစ်တယ် gastric cancer လို့တွေ့ထားပြီးထပ်ဖြစ်မှာကြောက်လို့လည်း secondary နဲ့လည်းစစ်တယ်အဲ့ဒါမှလည်းမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီနံပါတ်4ချက်ကိုထပ်ပြီးတော့ဟိုထားလိုက်လို့က pre-malignant condition တွေဖြစ်ကျွန်တော် scope ရှိရင်လည်းဖြစ်ဖြစ် diploma ဖြစ်ပြန်ထွက်လာတယ် ectopic gastritis တို့ intestinal metaplasia တို့ dysphagia တို့ history ရှိရင်လည်းအခုရှိနေတယ်ဒီ expert ကိုစစ်လိုက်ပါမစစ်ရဘူးartery gastric cancer ရှိနေရင်ဒါမှမဟုတ် recession လို့ဆိုရင်စစ်ပါ adenopathy ဖြစ်မှုတဲ့ history ရှိရင်ဘူးရှိနေတယ်ဆိုရင်စစ်ပါ gastric မှာ adenoma တွေ plastic polyps တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ expert ကိုစစ်ပါနောက် gastric cancer ဖြစ်မှုတဲ့ person ရဲ့ first degree relatives တွေကို expert ကိုစစ်ပါနောက်ကျွန်တော်နိုင်ငံလို condition မှာ high incidence လို့ intermediate high risk condition မှာ increased risk of gastric cancer စစ်လိုက်ပါဒီလိုနဲ့ဒီလိုမှာ resident တွေနောက် autoimmune gastritis ဖြစ်တာကိုစစ်လိုက်ပါဘာနဲ့စစ်မလဲဘယ်လိုစစ်မလဲနော်။ negative test ဆို urea blood test ဆိုတဲ့ urea နောက်ကာဗွန်နေတဲ့လောက်တာလေဟို radioactive carbon နဲ့တက်လုပ်ထားတဲ့ urea ဆေးလေးကိုတောက်ရတယ်ကြိုက်တယ်ဒီ breast sample ကိုပြီးတော့စစ်တဲ့ urea blood test နော် 13C 14C သုံးတာရှိတယ် student antigen test သုံးတာရှိတယ်နောက် serology test ကိုလည်းကျွန်တော်ချက်ပြီးတော့ non-invasive နဲ့မှာထည့်ထားတယ်နောက် invasive test မှာ rapid urea test ဆိုတဲ့ histo scope ကြည့်ရင်ဒါလာပြီးတော့စစ်တဲ့ type အဲ့ဒါလေး test ပါမယ်အဲ့မှာ ခြေတိုက်တွေပါတိုက်ရှိတယ်နောက်က histology ကနေပြီးတော့စစ်တဲ့နေရရှိတယ်ကာချာ method တွေရှိတယ် PCR method တွေရှိတယ်နော်အခုရင်းနေကျွန်တော်တို့ပါဒီမှာတော့ဒီ meta analysis က Cochrane meta analysis 2018မှာ publish လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ data ပါဒီဆရာ
နောက်တော့ best နဲ့ group သူတို့လုပ်လိုက်တဲ့ meta analysis ကဟို1000ကျော်မှာပါတယ်တရားခု strategy ကခုကို meta analysis လုပ်လာတယ်တော်တော်ပြည့်စုံလုပ်ထားတယ်မှာပါတယ်ဟို virus နဲ့ slide တော့များလို့ပြောတော့ပြီးသားအဲ့မှာ 13CU ရဲ့ bracket ကို threshold ပဲ method ကိုသုံးလို့ဒီကိုလည်းကွာသွားရှင် 13C ကတော့ကောင်းတယ်ဘူကောင်းလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရန်နေပြောကြတာဘူကောင်းအဲ့ဖောင်းပုတ်ပြီးတော့ collect လုပ်ပြတာ sensitivity 95လောက်ရှိSee 95% CI နဲ့79 to 99လောက်ရှိကောင်းတယ်ဆိုတော့95လောက်ရှိနောက်ဈေးနဲ့တက်တာလေ 14C UPD ပေါ့အဲ့မှာ threshold ပေါ့ဒီ disintegration ပါမင်း200ကျော်နဲ့ဖြတ်ထားရအောင် sensitivity က95လောက်ရှိအဲ့တော့ notice လို့ပါဒီမှာ95% CI မှာ variable တော့တယ်33 to 100ဒါပေမဲ့ channel roughly မဆိုးဘူးပေါ့ sensitivity sensitivity တက်ကောင်းဒါပေမဲ့ဒီကောက်ပါမင်း threshold နဲ့စစ်တဲ့ဟာမှာတော့နည်းနည်းတော့89လောက်ရှိနောက်ခု student agent test ဒါစစချင်းပေါ်ရတာ polyclonal student test 88လောက်ပဲရှိနောက်ပိုင်းကျွန်တော်သုံးနေရတယ် laboratory base ဆိုတဲ့ monoclonal assay တွေလို့ခေါ်တယ်သူကပေါင်း95% CI မှာလည်း93 to 95ရှိသူ sensitivity 94လောက်ရှိတယ် sensitivity 97လောက်ရှိဒါ lab base တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးနေတာ laboratory base တော့သိမဟုတ်လားကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ test kit rapid monoclonal assay တွေပဲညာ။ even lab မှာသုံးနေတဲ့ဟာတော့အဲ့ test kit နဲ့စစ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာညာ။ဒီ reference ကိုကြည့်လိုက်88%လောက်ရှိဟို sensitivity ကခုလည်းဆိုပေါ့နော်94% sensitivity ရှိတယ်။အဲ့မဲ့ treatment လုပ်ပြီးသွားလို့ stool test နဲ့စစ်မယ်ဆိုလည်းသူကနည်းနည်းတော့81% sensitivity ဖြစ်သေးတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ serology test ကျွန်တော် infection meter serology test နဲ့ serology test ကိုတခြား test တွေစစ်နိုင်တဲ့နေရာမှာဆိုတော့မစစ်ဖို့ပဲတားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့မဲ့သူကသူ sensitivity ကလည်း82 to 96နဲ့91လောက်ရှိတယ် sensitivity ။နောက်72 to 93နဲ့86% လောက် specificity ရှိတာပဲ။အဲ့နောက် discuss လုပ်မယ်နော်general principle ကတော့ expectorant မစစ်မီမှာ false negative တွေဖြစ်များနိုင်တယ်ဖြစ်များနိုင်တယ်အဲ့ဒါကို short ချဖို့အတွက် PPI omeprazole တော်များကိုဒီနောက် H2 receptor blocker ပေါ့အဲ့မဲ့တချို့နေရာတွေက H2 မပြောဘူး WTO ကလည်းမှာ H2 ရတယ်ပါပြီးပြောတယ်လေတော့2ပတ်လောက်ရက်ပါ antibiotic တွေ bismuth တွေလည်းတော့4ပတ်လောက်ရက်ပါဆိုအစစ်အဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ false negative တွေကို short ချတယ်နော်ပြီးတော့တစ်ခါ negative ဖြစ်ုံနဲ့စစ်ပြီးသားပါဆက်ကျွန်တော်စစ်ပြီးသားဘိုးရှိပါလို့ပြောတယ်သိတော့သိချလို့မရဘူးဘာလို့ test ရဲ့ sensitivity ဆိုပြီးကလည်းသိတော့မရတော့နောက်ဒုတိယတစ်ချိန်တခြားမျိုးနဲ့စစ်ဖို့တော့ပြောတယ်နောက် 14C UPD အဲဒီကနည်းနည်းတော့ဈေးသက်လာတယ်ကျွန်တော်ကဟိုသိန်းခွဲလောက်ရတယ်ဒီကောင်ကတော့9800သိန်းပဲရတယ်အဲ့ဒါက radiation ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ theory ရှိတယ်အဲကြောင့် terrain တွေ pregnant ပိုင်းမှာတော့ရှောင်နေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်တကယ် radiation exposure ကတော့ကျွန်တော် background radiation တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်လဲကျွန်တော် radiation ထိနေတာအဲ့ဒါ 0.006 millisieverts ပဲရှိသူ့ရဲ့စေတလုံးကအဲ့လောက်ပဲရှိရတယ် negligible လို့ပြန်ပြောကြတာတော့ကသုံးမယ်ဆို alternative နဲ့သုံးရတယ် source limited ရတယ်နော်serology ချာစစ်ဖို့ဘာမှမရှိတော့ဘူး serology သုံးလို့ရမှာမပြဿနာကြတာ previous infection ကိုလည်းလာတွေ့နေမှာပဲအခု anti infection ကိုလည်းတွေ့နေမှာပဲ cross reactive antibody ရှိနေတယ်တွေ့နေမှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့ not recommended low prevalence population မှာ high predictive probability မရှိဘူးဆိုရင်တော့သုံးပါမအားစားရမရှိသေးဘူးလို့ low prevalence ကျွန်တော်တကယ်တော့ဒါမဟုတ်ကျွန်တော်က intermediate to high prevalence population မှာပါတယ်နော် severity ကိုသုံးရတဲ့ specific clinical situation တွေတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ gastric 6မှာတော့ဘာလို့ condition နဲ့ဆိုရင်သုံးလို့ရနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့လိုတာရှိအဲ့ဒီအားကြတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ peptide bleeding peptide အားစာရှိနေတယ်နောက်တစ်ခါကျ gastric carcinoma တွေတွေ့နေပြီပေါ့ဒီလို condition patient recently မှာ PPI တွေတောက်ထားတယ် antibiotic တွေတောက်ထားတယ်အဲ့လို condition တွေဆိုရင်ဟို expectorant ဆိုတော့အာယူတည်တယ်ကျွန်တော်စစ်ပေါ့စစ်တာစစ်တိုင်းလည်း negative ဖြစ်ရတာလို့ပြောပြတာအဲ့မှာ antibody test စစ်မယ်ဆိုရင်ဒါလည်းဟို reasonable နဲ့ဖြစ်serology method ကိုဟို UPD ရဲ့အနေနဲ့ confirm လုပ်မယ်လုပ်နိုင်တဲ့ညမှာဆိုရင် confirm လုပ်ဖို့ပဲလုပ်အဲ့လိုလည်းလုပ်ဖို့လည်းတိုင်းလုံးမှာလုပ်ပါတယ်။နောက် ELISA လုပ်မယ် high prevalence country developing country မှာဆိုရင် predict ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုသိရမှာတော့ after treatment မှာတော့သုံးဖို့ဘာလို့ antibody ဒီလည်းတော့တက်တဲ့ချိန်ကြီးခံတယ်ပြန်စစ်လို့ပြပြန်စစ်ရင် positive ဖြစ်နောက်တစ်ခါလည်း endoscopy နဲ့ကြည့်ရင်ပေါ့ expectorant ရှိမရှိဖမ်းလို့ရလားကျွန်တော် endoscopy တော့များတော့ဒီက familiar ဖြစ်တယ်Metropic gastritis ရဲ့ classification ကဘာလဲ kimono classification မှာဒီဘက်ကဖြူဖြူလေးကနည်းနည်းလေးဒီဘက် body ထိ extend လုပ်လာတယ်အဲဒီ atrophy ဆိုးဆိုးလာတယ်နော်အဲဒီ classification နဲ့လည်းထည့်ကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဖြူဖြူကလေးရှိတယ်ဒါ
white flags တွေလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီအောင် narrow image နဲ့တွေ့လိုက်တာ light blue crush တွေတွေ့ရတယ်သူကဘာဖြစ်လဲဆို intestinal metaplasia စတယ်ရတယ်နော်အဲဒီကတော့ဟို map light awareness လို့ခေါ်တယ်အချို့မှာ eradicate ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ဒီကိုစာမှလိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ eradicate မဖြစ်သေးတဲ့ဒီကိုစာမှလိုပေါ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်နောက်ကျတော့ hypertrophic 4တွေဒါဆို5 mm နဲ့ GF4 တွေတွေ့တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကျတော့ goose flash light nodularity ပေါ့ချက်သိမ်းထားလို့ချက်သိမ်းထားလို့ဘူးလေးတွေပေါ့နော်ဒါတွေပြောလို့ရတယ်ဒါ aspect ရှိနိုင်တဲ့ချက်နောက် diffuse redness တွေ့နေတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ချက်ဒီမှာညာတော့ regular arrangement of quality B လို့ပဲဒီလိုလေးရှိနေတော့ဆိုင်ဘိုးသိမရှိနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုး regular arrangement ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဆိုင်ဘိုးရှိနိုင်ဘူးရှိဖို့ပုံများတယ်အဲ့ဒီကအခုကျင်းနေတယ်မတတ်နိုင်ဘူးကဒီ Jordan classification အရာဒီ2010မှာ publish လုပ်ခဲ့တဲ့ Toyoshima san publish လုပ်ခဲ့တဲ့ Toyo classification ရဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ပတ်ကျော်ရတဲ့နှစ်ပတ်ကျော်ရတဲ့လူတွေမှာ 82% လောက်က expiry ရှိတယ်ဒီပတ်ကျော်ရတဲ့လူတွေမှာ gastric cancer risk တော်တော်များတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကလက်စာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုချောက်ကြတယ်လို့လည်းပြောသွားရအောင်ပဲဒီ RD gastric cancer တွေကိုပြီးဖို့အတွက်လက်စာရဲ့ကျွန်တော်သင်ကြားတယ်ရိုးသားတော့ famous publication by Temshida Usa Japan နော်2010မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ VS classification microvascular pattern တော့ zone ဆွဲကြည့်ဖို့တော့လိုတယ် cat နဲ့လည်းပေါ့နော်ဟို microvascular pattern irregular စဖြစ်လာပြီဒီ demarcation line တွေရှိနေဒါမှမဟုတ် absent ကိုဖြစ်နေတယ်နောက် microsurface pattern irregular ဖြစ်နေပြီ absent microsurface pattern ဖြစ်လာပြီနောက် demarcation line လည်းရှိတယ်ဒါ early gastric cancer ညဒီချက်တွေကိုလို့မလို့အောင်လည်းကြိုးစားမယ်ထင်ပါအဲ့လိုမျိုးလူတွေမှာတော့ဒါနဲ့ endoscopic submucosal dissection ကအများကြီးလို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ invasive test တွေအကြောင်းတော့ IUD ကိုကြောင်းပြောတယ် sensitivity က94လောက်ရှိတယ် histo က93လောက်ရှိတယ် CACHA 87လောက်ရှိတယ် tissue PCR ရနိုင်တော့93 to 99ပေါ့နော် tissue PCR ကိုကောင်းတာ drug resistant တစ်ခါလေးစစ်လို့ရတယ် plasmapheresis resistant ကို84 to 100% လောက်ပြီး sensitive specificity လည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီတော့ RUD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ highlight လေးပေါ့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ဒီ60မိနစ်60တနားရီလောက်မှဖြတ်ကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့မှတွေ့ရရှိနေတာ Pronto dry လို့ Pronto dry protest နောက်တခြား paper type တွေလည်းအိန္ဒိယဘက်ကဝင်လာရရှိတယ်ဒီတနားရီမှာဖြတ်ကြည့်ရင်ဒီမှာ pro ဆိုရင်60လောက်ပဲဒီမှာ83လောက်ပဲဒီ24နာရီစောင့်လောက်ဝင်ရအဲ့ဒါကဒီဘောဂျိုင်းရည်လို့even ဒီတနားရီတိုင်းတစ်ခါတော့စစ်ကြည့်နေနေတာအခုရှိတယ်တော့ paper type ဝင်မှာပိုင်းအကြောင်းကြောင်းပြီးအဝါပြန်ဖြစ်သွားတဲ့သနာလေးရှိတော့တနားရီကြာကြည့်နိုင်ပြီးတော့24နာရီမှာဟို cumulative data ကြီးတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီ case ဒီတွဲရှိတဲ့ကိုထိုင်းတိုင်းကစေလို့ပြောရတယ်ဟို test kit ရဲ့ manufacturer တွေကပြောတယ်တနားရီလောက်ပြင်ပြီးပါတယ်လို့ပြောနေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တိုင်းတော့လုတ်တော့ပါအများကြီးရှိတယ်24နာရီစောင့်ကြည့်ပါဒီမှာဒီ24နာရီကြာမှဘုံစနစ်တွေပုံပြတာ24နာရီကျော်လို့ positive ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားမှမယ်အဲ့ဒါ negative တော့မတတ်မှတ်ပါနဲ့ indiscriminate result ဆိုပြီးတတ်မှတ်ပြီးတော့ next test လုပ်ဖို့ recommend အဲ့ဒါအရေးတွေ့ရများတယ်ပေါ့တွေ့ရတယ်14နာရီကျော်ရင်မှအရောင်ပြောင်းသွားတယ်နောက် histology highlight မှာ sensitivity ဘယ်လောက်ပဲရှိတော့ HIV နဲ့ဆိုကြည့်ရင်69 to 93ပဲဒါလည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော် IUD positive တွေနဲ့ histo မှာမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ histo ကို Janssen stain တို့ INC stain တို့ထည့်ထိုးမယ်88%လောက်တွေ့ရတာပြီနော်နောက်ဒါပေမဲ့ bleeding အစာတွေမှာ histo ရဲ့ sensitivity ကတော်တော်ကျ80နောက် atopic gastritis တွေ intestinal pressure ဖြစ်လာဆိုရင်bacteria တော့ကျလာတယ်30 to 55% လောက်ပဲ sensitive တော့ဒီအားလည်းထည့်ပြရမယ်နောက် PCR တော့ကောင်းတာတော့ expert ရှိရင်လည်းတွေ့မယ် drug resistant gene ရှိရင်လည်း high ကို simultaneously တွေ့sensitivity even 2ကိုသုံးသွားတဲ့ PCR ဒါက very promising future ပဲ2ကိုသုံးပြီးသား PCR ရနိုင်တယ်ဆို non invasive test ပဲ point of care test ပဲ positive negative တွေ့မယ် drug resistant တွေ့အခုတော့က 90% ကျော်တယ်100နားအောင်တက်တဲ့ sensitivity တွေတော်တော်ကောင်းနေတာနော်အဲ့တော့ treatment တောင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေရာလွဲပြလို့ရတော့မကူပဲနဲ့ပြောက်သွားနိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့လူရှိနိုင်တယ်ကောင်းဥဒ္ဒါမီကဗာလဲ drug resistant မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လောက်နေထားရှိနေပြီလဲ combination commercially ရတဲ့ combination kit တွေသုံးလို့ရတာနောက် recommended dose ကဗာလဲ eradication rate ဘယ်လောက်ရှိလဲexpectorant က spontaneous clearance ရနိုင်တာတော့ virtually no က 1-2% ပါဒီလောက်လို့ဖြစ်နေလို့တကယ်တော့ကြောက်သွားနိုင်တယ်တော့နည်းတယ်ဒါရှိရင်ခုရအောင်လေ
H. pylori infection always causes gastritis, irrespective of symptoms or complications. So, irrespective of symptoms or complications, if we found H. pylori, we must treat it. According to the Massachusetts guideline and published in 2022, another guideline, major guideline, and endorse test and treat strategy. And drug resistant level, now, Russia, Sajamari, Rasajari, resistant level, people now. မတော်ညရေ2005မှာ microbiology မှာစပြီးစခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ 12.5% တွေ့ခဲ့တယ်2005။နောက် metro 54% နဲ့ပြန်။မောင်ဆေးက 8.2%။နောက်2014မှာငါတို့မတော်ညရေပဲ။ ဒါပေမဲ့ 63.3% resistance ရှိနေပြီတော့တွေ့။နောက် metro 100%မောင်ဆေး0 level 0တွေ့။ဒါပေမဲ့အခု notice တော့မှာတော့မတော်ရဲ့ study ကြီး20 30 40ကာစာ positive အဲ့လောက်ပေါ်မှာ run ထားတယ်ပါ။ Now, Pyromaxin resistant was young when you have to say, $6.1% we are doing. Having never done no copy era and now I'm looking at it. Not a zero like out in Pyromaxin like out from that out there. I now I'm resistant. Don't tell her. Now, the hanging a point in Japan, starting about you, Marco Saturday, you see a group of bounty or published and counter-scientific. Master resistant 4.6% she did. Pedro resistant 7.7% she did. Tetra resistant 0, Metro 80% resistant she did. Ligo 33% resistant she did. Next. Animation. Tomorrow, Management of the gastroenterologist, the amount of men who are in the Saturday, one pound your Udu Tao, your located consensus, management consensus guideline, fall out from meeting of the statement use we may die. Next, please. Consensus management guideline ထုတ်ပြန်ပြီးဒါဘုံပြီးလုပ်တဲ့ကောင်တွေလားအဲ့မှာဒီဟာရဲ့တက်ပေါ်အနေနဲ့ဒီ reset ထွက်လာပါတယ်။ management of helicobacter pylori infection 2024 မြန်မာ consensus လို့ပို့တာမြန်မာ General Society Now H. pylori treatment မှာတို့ guideline တွေနဲ့မြန်မာ guideline တွေနဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ H. pylori တွေ့တယ်ဆိုရင် first line အနေနဲ့ business quadruple therapy လုံးမှာနောက် non business quadruple therapy ရဲ့ alternative ဖြစ်ပါတယ်။ Now second line အနေနဲ့တော့မပြဘူးဆိုရင်မတော်ဘူးလေ business တော့လည်း non business တော့လည်း business ကြောင်းနာမည်အောင်လို့ဒီကို content business ဘာလို့တော့မယ်။ Now after two regimen failure ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ the gastroenterologist ကို refer လုပ်ပြီးပါတယ်အဲ့လိုပဲ test စစ်ပြီးမှထပ်ပြီးတော့ treatment ကို design လုပ်ပါလို့ပြောတယ်။အဲဒီမှာအဲ့ဒါ dose တွေပါ dose တွေဒီမှာတော့ business quadruple therapy ကို available ဖြစ်မှာဆိုရင်တော့ရွေးရပို့ပြီးတော့ reaction rate ကောင်းတာဖြစ်တယ်။ No guideline recommended dose က sorry guideline recommended dose က524 mg နဲ့40ပါကျွန်တော်ဒီပွဲကိုစီစဉ်ပေးတဲ့ Shanghai Technology ဒီမှာတို့ကထုတ်တဲ့အချိန် gastro base 262 mg နဲ့လာပါတယ်သူက2 GI ပေးရ2 GI ပေးနောက် tetra က900ကျွန်တော်ထုတ်တဲ့ tetra 250ပဲရှိတယ်2 GI ပေးရလည်းလုံးနှစ်ပတ်နောက် macro ဆိုရင်500 dps ပေးရတယ်ဒီပြန်ကိုပြီးပေးမယ်နော်။macro ဆိုတော့နည်းနည်းဟိုpotassium နဲ့ရောရတယ်လို့လား။ကျန်တဲ့အားလုံးတော့အခု hydrophone နဲ့ဒါလည်းရှိတယ်။ Basmel ဆိုတဲ့နည်းနည်းလားရှိတယ်။နောက် Bismol ဆိုတဲ့နည်းနည်း265 mg နဲ့လားရှိတယ်။ဒါရော variability ကိုမူတည်ပြီးတော့သုံးနေတာ။နောက်ဒီ metro သုံးလိုက်ရင်နည်းနည်း side effect ကတော်တော်ခေါင်းမှုပြီးတော့ NR ပြတာတော်ဖြစ်များတယ်။ clinical ဆိုခိုင်းရတဲ့ video လည်း alternative ထည့်သုံးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်က non business quadruple therapy ကတော့မောင်ဆဲဆိုရင်1 gram ပြီးတော့ရတယ် Clarizo ခိုင်းရတဲ့ clinical ဆိုခိုင်းရတဲ့နောက်ပြန်ပြီးနော်အဲ့တော့မပြဘူးဆိုတော့ဒီကိုခိုင်းရတဲ့ OD ပါတယ်ဟာလေ business မောင်ဆဲပြီးပြန်နေဒါတော့ဒီကိုပုံစံနဲ့ဒီ business quadruple therapy ဟာတော့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်ဟောပြပါ variation rate ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အခု guideline နဲ့ enroll လုပ်လိုက်တဲ့ business quadruple therapy ရော non business quadruple therapy ရော various author ကျွန်တော်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ data တွေက90ဆိုတော့ပုံမှန်ပြောက်လာခဲ့တယ်သူရဲ့ general စီကလည်း85နဲ့ကြောက်တဲ့ region ကိုပဲရွေးရအောင်
drug resistant ဆန်းနိုင်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်15ရာခိုင်နှုန်းအောက်ပဲရှိရမယ် resistant rate ကအဲ့ region ပဲလို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော် evaluation rate ကဒီ guideline လို့ဆိုထားတဲ့ treatment ကိုသုံးမယ်လို့ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြန်စစ်ဖို့လိုလားဆိုရင်အရေးကြီးချက်လည်းရှိတယ်ပြန်စစ်ဖို့အရေးကြီးလိုပါတယ်ဟုတ်တော့မပြောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်မပြောက်တဲ့လူဆိုရင်ကုထားတဲ့ကားဖြစ်တယ်ကုထားပြီးတော့ false security ရထားပြီးတော့ gastric cancer ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်လို test တွေလုပ်လို့ UBT လုပ်ရတယ် stool test လုပ်ရတယ် IUD လုပ်ရတယ်ပြန်စစ်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဘယ်လိုစစ်လဲတော့ငါ့လိုပဲဟိုရရမယ့်စိတ်တွေရှိတယ်အပတ်၄ဘက်ထားတယ်ရတဲ့မှာပြန်စစ်တယ် relegation မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ guideline တော့လည်းဝင်နိုင်တယ်ဆက်သွားရမှာအဲ့တော့ရန်ကျွန်တော်တို့ presentation 1980လောက်မှာ Isparoli စတွေးခဲ့တယ် sorry 1980လောက်မှာ Isparoli စတွေးခဲ့တယ်1994မှာWHO ကဒါ carcinogen group ပဲဖြစ်ကြောင်းလည်းလုပ်တယ်2005မှာ Nobel Prize ရတယ် GU 70% BU 90% လောက်နဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်ဘန်ကာရီရဲ့ gastric cancer တွေကို3လကနေ60လောက်ထိပို့သွားနေတယ်နောက် naturally က Korea gastric မှာ enteral pancreatitis ဖြစ်နိုင်တဲ့လူက95ရာခိုင်နှုန်း corpus predominant gastric ရတာ 5% လောက်ရှိတယ်အဲ့ထဲက40ရာခိုင်နှုန်းလောက်က distal metaplasia ရတယ်အဲ့ထဲက8ရာခိုင်နှုန်းလောက်က dysplasia ရတယ်အဲ့ဒီမှာ cancer ဖြစ်သွားနိုင်တယ် 2% လောက်ရှိတယ် asymptomatic က 90% လောက်ဖြစ်နေတယ် regardless of the symptom တော့ရှိနေပါမယ်နောက် extraintestinal manifestation ITP IDA ဒါ association shock ဖြစ်တယ်ဒီမှာ prevalence နဲ့ 58% ရှိမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ intermediate risk လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ် level 1 ဒီလိုတိုင်းမှာ level 1ဖြစ်နိုင်တဲ့ cancer indication test ကတော့ကျွန်တော်ထင်ရတဲ့အတိုင်းအာစာရှိရင် cancer ရှိရင်NSA တွေတောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီသားစုထဲမှာ Isparoli ရှိရဆိုရင်ဒီသားSTD ထဲမှာ cancer ရှိရဆိုရင် sign cancer ရှိတယ်ဆေးရတယ်။နောက်တစ်ခုကရက်ဒီမှာစစ်ပါ။ non invasive test တွေ UBT test တွေတောင်းလို့ရတယ်။ serology လည်းဘယ်လိုမှမရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင် serology တောင်းလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ confirm လုပ်နိုင်တဲ့နေရာမှာ confirm လုပ်ပါ။နောက် stool PCR promising feature ပဲ။နောက်ကြာရလာတယ်လို့ပြောမယ်။ invasive test တွေက IUD 24နာရီစောင့်ကြည့်ပါ။အဲ့ဒီတိုင်းမှာလည်းနိုင်ကြာစောင့်ကြည့်နေတာကောင်းတယ်။ပြန်ကြောင်းသွားနိုင်နေရှိတယ်။ histo IS ကာချာနိုင်တော့ရတယ် PCR method ကတော့ breast susceptibility ကိုကောင်းအောင်ကန်ပြီးပြောနိုင်တယ်။ treatment duration ကတော့ပတ်ပတ်လေးက bismuth therapy first line ဖြစ်တယ် alternative non bismuth ဖြစ်တယ်နောက် vivo containing bismuth ပါလို့ပြောရတယ် evaluation ကိုပြန်စစ်ပါလို့ပြောပါတယ်conclusion တော့လည်း the only good Isparoli is the get Isparoli ကိုပြအောင်လည်းပြောရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ presentation တက်တဲ့လို့ဒီ slide တွေကြောင်းလို့ဒီ report တွေကြောင်းလို့ရှား discussion လုပ်ချင်တာရှိရင်ဒီကျွန်တော် email ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်အခုချိန်ပေးအောင်လို့လည်းကျေးဇူးများကြီးပါတယ် H Paroli Separating Test Confusion ကောင်းစဉ်ဖြင့် share လုပ်ပြီးပါတော့ဆရာတော်ကောင်းရင်ကိုဟိတ်အားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်